अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कांग्रेस पार्टी के टाउन सदर मनीपल्ली सत्यनारायण ने कहा है कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में सदाशिवपेट म्यूनसिपालिटी की तरक्की सिफर थी। कस्बे में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत के गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान सदाशिवपेट म्यूनसिपालिटी को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया और कांग्रेस ये बकवास कर रही कि वो तरक्की में रुकावटें खड़ी कर रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अवाम की फलाह बहबूद और रियासत की तरक्की के लिए काम कर रही। उन्होंने वजाहत की कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत में बहुत सी फलाही स्कीमों को नाफिज कर रहे और लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत से प्रोग्राम शुरू किए हैं। తక్కువ గిచ్చడక ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీది గతంలో మైనార్టీ కూడా రూలింగ్ రావడానికి కేసీఆర్ ఇందిరమ్మ పేరు రూలింగ్లోకి వచ్చారు వాళ్ళు మంచిగా చేయలేదని ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా ప్రజలకు చేసింది ఏం లేదు। మైనార్టీకి ఇస్తాం 12% రిజర్వేషన్ అని, 12% రిజర్వేషన్ కాదు కదా, ఉన్న 4% రిజర్వేషన్ కూడా కాపాడలేని పరిస్థితి వీళ్ళది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళది। మైనార్టీస్లకి ఈరోజు లక్షల ఎకరాల భూమి తెలంగాణలో ఉంటే ఉన్నది, అటువంటి భూమిని కాపాడలేదు టీఆర్ఎస్ పార్టీ। 10 ఏళ్ల కాలంలో వాళ్ళు రాజకీయంలో ఉన్న సీఎం 9 ఏళ్ళ నుంచి మన వక్ఫ్ బోర్డుకి లాగేసిండు। కింద లోయర్ కోర్టు నుంచి సుప్రీం కోర్టు వరకు కేసులు నడుస్తున్నాయి వక్ఫ్ బోర్డు। ఒక్క వక్ఫ్ బోర్డు రికార్డు కూడా కోర్టులో సబ్మిట్ చేయకుండా లక్షల ఎకరాల కేసులు ఇంచుమించు ఓడిపోయారు। దీనికి కారణం టీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? మీరు చేసింది ఏమి? ప్రజలకు ఇచ్చింది కొంచెం, గిచ్చుడు ఎక్కువ। మైనార్టీస్లకు వక్ఫ్ బోర్డు నుంచి జ్యుడిషియల్ పవర్ ఇస్తామన్నారు, మైనార్టీ జ్యుడిషియల్ పవర్ ఇవ్వలేదు। ప్రతి కాలేజీలో కానీ ఎక్కడ కానీ అపాయింట్మెంట్ కూడా వీళ్ళు చేయలేదు। మొన్న వచ్చి రేవంత్ రెడ్డి అపాయింట్మెంట్ ఉర్దూ మీడియం స్కూల్లో ఉర్దూ మీడియంకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాడు। మీరు తెలుసుకొని మాట్లాడుతున్నారా, తెలియలేకుండా మాట్లాడుతున్నారా? ఇంకా చెప్పుకోవడానికి మళ్ళీ ఇంకా ముందునే ఇంతే పేపర్ ముందుగా మీకు చెప్పడం అంటే మీరు ప్రజలకు మభ్యపెట్టి మీరు ఏదో చూడమాటలు చెప్పి పూట కడగడానికి మాట్లాడతారు తప్ప ప్రజలకు మేలు మాత్రం చేయరని మాకు తెలుసు। ప్రజలకు కూడా అర్థమైంది మీరేం చేస్తున్నారని, అందుకే ప్రజలు మీకు ఓటేగా మూల కూర్చోబెట్టారు। इधे पेपर मुकम चलिए बरकातु। आज प्रेस मीट लगाने का मकसद सदाशिवपेट टाउन पार्टी के तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कल जो बीआरएस के लीडर्स जो बात कर रहे हैं, कल म्यूनसिपल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और माइनॉरिटी के दावेदार बोलने वाले लोग, मैं उनको यही बोल रहा हूँ, आपके चिंता प्रभाकर साहब टीडीपी के दौर से बोलता हूँ, जो सदाशिवपेट में जो ईदगाह की ज़मीन के वास्ते मुसलमानों से खिलवाड़ नहीं करें, खेले नहीं। आज जो ईदगाह की ज़मीन है उसको गिलाने वाले का नाम जनाब मरहूम फरीदुद्दीन साहब, साबिक़ा सीएम YS राजशेखर रेड्डी साहब की बदौलत और फरीद साहब की बदौलत आज सदाशिवपेट में ईदगाह की जो जगह है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप लोग बोलते चिंता प्रभाकर साहब ले, आप लोग खाली वक्फ बोर्ड के ज़मीन सदाशिवपेट में बेचने वालों का नाम चिंता प्रभाकर के कारकुन्स का मैं नामा तो नहीं लेता उन लोगों के ना, सबको मालूम है, उन लोग सुन रहे भी तो उनको मालूम होता है। ऐसे गार्डन के बाजू वक्फ बोर्ड की लाइन नरसापुर में रजिस्ट्रेशन कराने वाले चिंता प्रभाकर के खास आदमियाँ, ये चिंता प्रभाकर साहब क्या है, कौम के ज़मीना बेचने वाला चोरों को लेके फिरते। कल बोल रहे दावा कर रहे उन लोगों कल प्रेस मीट में माइनॉरिटीज़ को बीआरएस गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, पूरे तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ के साथ जज्बात से खेली। 4% की जगह 12% तमिलनाडु की शक्ल में करता हूँ बोलते केसीआर साहब। ये झूठे वादे करके मुसलमानों का वोट बैंक यूज़ करे हैं केसीआर साहब, बीआरएस पार्टी। मैं ये खबरदार, जो वक्फ बोर्ड के लाना बेचने सदाशिवपेट में आज भी चल रहा, वक्फ बोर्ड के लाना बेचने, हम गुज़िश्ता खबरस्तान सदाशिवपेट के खबरस्तान की ज़मीन पूरे सारे मुसलमान देखे, हमारे हिंदू भाइयाँ भी देखिए गलत है बोल रहे, पूरा मीडिया में भी आया हो। ज़मीन सर्वे कराकर जग्गा रेड्डी साहब सर्वे कराकर ज़मीन हासिल करे हैं मुसलमानों के खबरस्तान की ज़मीन। जब भी इलेक्शन से पहले चिंता प्रभाकर साहब नहीं रोके, आप लोग नहीं रोके सर्वे होने के लिए, जब सर्वे के लिए आए तो सर्वे की नोटिसां दिए तो नोटिसां पे सर्वे कराने कैसे चिंता प्रभाकर साहब रोके। मैं यही बोल रहा हूँ, अब आप लोग बोल रहे कांग्रेस गवर्नमेंट कुछ नहीं करी। मैं ये बोल रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट कैंडिडेटों को देख के नहीं दी। आज जो घर बनने के लिए 5 लाख दे रहे हैं गरीबों के लिए,
आप लोग डबल बेडरूम दिए, चलो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, डबल बेडरूम देखेंगे आज 5 लाख दिए सो कांग्रेस गवर्नमेंट के घर देखेंगे। आप लोग बन के आज पानी पूरा टपक रहा डबल बेडरूम में, पाइपलाइनिंग सही नहीं, करंट सही नहीं, दीवाला सही नहीं, डस्ट से बना के पूरा ये कर दिए। खबरदार मैं बोल रहा हूँ, आज प्रेस मीट लगाने का मकसद ये है, टीपीसीसी जनाब XMLA जग्गा रेड्डी साहब और निर्मला मैडम और कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से अच्छे बेनिफिट्स आ रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, उनके पूरी आवाम को। खबरदार। పట్టణ ప్రజలకు నమస్కరిస్తూ, నిన్న ఏదైతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రముఖులు ప్రెస్ మీట్లో అనేక విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. మేము దాంట్లోకి వెళ్ళకుండా ముక్కుసూటిగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దలకు ఒకటే ప్రశ్న వేస్తున్నాం. సదాశివపేట పట్టణంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ మా నాయకుడు తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు, నిర్మలా రెడ్డి గారు చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలు మేము ప్రజలకు విన్నవించుకోదలుచుకున్నాము. ఎందుకంటే మరి వాళ్లకు కనీసం ఇంగిత జ్ఞానం లేదు. మేము ఇన్ని కోట్లు తెచ్చినాము, ఈ కోట్లు ఇన్ని చేసాము అని ప్రభాగాలు పడుతున్నారు. ప్రజలకు కావాల్సినటువంటి సౌకర్యాల లోపల మీరు చేసిందేంటి? ఈ రోడ్లు కానీ, ఈ యొక్క డ్రైన్లు కానీ ప్రభుత్వం రొటీన్ వర్క్లో నడిచేటటువంటి కార్యక్రమాలు, ప్రజలకు నిత్యావసరం అయ్యేటటువంటిది. మా రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి చెప్పినటువంటి దాంట్లో మరి 6 గ్యారంటీ లోపల ప్రతి ఒక్కటి విడతల వారీగా ఆయన చేయడం జరుగుతుంది. ప్రజలారా, సదాశివపేట పట్టణంలో మరి చింత ప్రభాకర్ రెండవసారి ఎమ్మెల్యే కాబడ్డాడు. ఏదైనా గుర్తింపు ఉన్నదా అంటే నిన్న చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఏందయ్యా గుర్తింపు అంటే వాళ్ళది హాస్పిటల్ తెచ్చినాము. ఏడగట్టినావు హాస్పిటల్ సిద్ధాపూర్లో కలిసినావు. పోనీకే 100 రూపాయలు, రానికే 100 రూపాయలు. మరి ఎవరైనా పోతారా ప్రజలు? అదే పేద ప్రజల కోసము నువ్వు ఉన్న దగ్గర కట్టుంటే నీ పేరుంటుండే, సదాశివపేట గుర్తింపు వస్తుండే. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి నాయకులారా, ముఖ్యంగా మా ప్రభుత్వము ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి దాంట్లో ఏదైతే మహిళలకు ఉచిత బస్ సౌకర్యము, అదేవిధంగా గ్యాస్ 500కే గ్యాసు, కరెంటు బిల్లు 200 ఉంటే బిల్లు మాపు. మరి ఇంతవరకు ఈ భారతదేశం లోపల సన్న బియ్యం ఏ నాయకుడు ఇవ్వలేడు. సిరప్ రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మరి పేద ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరూ సన్న బియ్యాన్ని తింటున్నారంటే మరి ఆయన యొక్క పుణ్యమే. మరి అదేవిధంగా సిగ్గుండాలని మీకు చెప్పడానికైనా కానీ 10 సంవత్సరాల లోపల ఒక రేషన్ కార్డు ఇవ్వడానికి ముఖం లేదు మీకు. ఇప్పుడు నిరుపేదలు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వారి పెళ్ళైతే వారి కుటుంబం లోపల పక్క జరిపి భార్యాభర్తలకు రేషన్ కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ప్రజలారా, ప్రతి ఒక్క నిత్యావసర పనికిచ్చేటటువంటి రేషన్ కార్డు ఇది. ముఖ్యంగా మీతో కోరేది ఒకటే, మరి ఇందిరమ్మ ఇండ్లు పేదవారికి 5 లక్షల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది 60 గజాల లోపల ఉన్న వారికి. మరి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు పార్టీలకు అతీతంగా
పార్టీలకు అతీతంగా ఇవ్వాలని చెప్పేసి ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా సదాశివపేట పట్టణంలో కూడా 240 ఇండ్లు పార్టీలకు అతీతంగా మీరు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మరి మీరేమంటున్నారు? మీకు ఏమైనా ఉండాలి అర్థము. 40% మాకు ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. పార్టీలకు అతీతంగా మా ముఖ్యమంత్రి చెప్పినప్పుడు మరి పార్టీలకు అతీతం మీకు అవసరం ఏమొచ్చింది? మేము పార్టీలు చూడట్లేదు. ముఖ్యంగా మేము కోరేది ఒకటే, మేము గుర్తింపు కోసము మా జిల్లా మంత్రి దామోదర్ రాజనరసింహ, అదేవిధంగా తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా నిర్మలా జగ్గారెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కూడా ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్త ముందుండి పనిచేయడం జరుగుతుంది. మరి గుర్తింపు అంటే ప్రజలారా తెలంగాణ ఇచ్చింది ఎవరు? సోనియా గాంధీ. మరి అదేవిధంగా మరి ఐఐటి మన విద్యార్థుల గురించి, మన పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి తెచ్చింది ఎవరు? జగ్గారెడ్డి దామోదర్ రాజనరసింహ. మీ గుర్తింపు ఏమో చెప్పండి. అదేవిధంగా సంగారెడ్డిలో కూడా కలెక్టర్ ఆఫీస్, మరే విధంగా కోర్టు, మరి కాలేజ్, ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజు మా కొట్లాడి నిరాహార దీక్ష చేసి మా జగ్గారెడ్డి నాయకత్వంలో కూడా, దామోదర్ రాజనరసింహ నాయకత్వంలో కూడా తేవడం జరిగింది. మరి ఇన్ని మేము మీకు గుర్తింపుగా చెప్తున్నాము. మీ గుర్తింపు ఏమో చెప్పండి. డబ్బులు తెచ్చినాము. డబ్బులు అడిగలు తెచ్చినాము. మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకో మాట చెప్తున్నాను, ముఖ్యంగా పట్టణ ప్రజలకు, పేద ప్రజలకు, ఏదంటే సిగ్గుండాలే మాట్లాడడానికి. మీ యొక్క ముఖ్యమంత్రి కేటీఆర్, హరీష్ రావు గారికి మాట్లాడుతుండ్రు, అదన్నీ వేస్ట్. మీ యొక్క సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్, సీఎం పేద ప్రజలు ఎవరైతే హాస్పిటల్లో పడి వారి యొక్క బిల్లులు మీరు జమ చేస్తాం. అటువంటి బిల్లులు కేసీఆర్ ప్రభుత్వంలో ఇప్పటి వరకు ఇవ్వనటువంటి బిల్లు మా యొక్క రేవంత్ రెడ్డి గారు విడుదల చేస్తున్నాడు. మీరు చెప్పిండ్రు ఏమని? కాంట్రాక్టు భయపడుతుందని. అరే బుద్ధి లేని నాయకులారా, కాంట్రాక్టర్లు భయపడి ఇప్పుడు డబ్బులు కావు, కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు మీ యొక్క మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కూడా ఇవ్వనటువంటి బిల్లులు ఇప్పటికీ మరి సీఎం కొన్ని విడతల వారీగా చేయడం జరుగుతుంది. మరి ఇన్ని చేస్తున్నా మీకు కనబడడం లేదా? ముఖ్యంగా నేను మీతో ఒకటి చెప్తున్నా, దయచేసి వినండి. అనవసరంగా మాకు గెలకకండి, గెలికించుకోకండి. ఒక నాయకుడు చెప్తాడు 1954 లోపల మున్సిపాలిటీ అయిందని. అయ్యా 1954లో నువ్వు పుట్టావా? నేను 1952లో పుట్టినా. నీకేమైనా బుద్ధి లేదా? రోడ్లు మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు ఏముంది? కాంగ్రెస్ ప్రతి ఒక్కటి కాంగ్రెస్ చేసింది. మన సదాశివపేట లోపల ఏ గల్లీ లోపల సీసీ రోడ్ లేకుండే, నేషనల్ రోడ్డు, మెటల్ రోడ్ ఉన్నది ఇంటురా. మరి ప్రతి ఒక్క లైట్ లేకుండే అవన్నీ చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము. ఐటీ తీసుకొచ్చింది ప్రభుత్వము, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము. ఇన్ని మీకు ఉదాహరణలు ఇస్తున్నాము. కానీ మేము చేసినటువంటి అభివృద్ధిలో కూడా మొన్ననే ఇప్పుడే మరి పెన్షనర్లకు అది రిలీఫ్ చేసాము. 15 కోట్ల రూపాయలు ప్రపోజల్ పంపించడం జరిగింది. మరి ప్రతి వార్డులో పట మేము ఈ యొక్క 10 నుంచి 20 లక్షల వరకు ప్రతి వార్డులో ఏ వార్డు ఇవ్వలే. మీరు ఇంకా ఇచ్చిపెట్టి మా వాళ్ళను మేము అలా చేయదలుచుకోలేదు. ప్రతి ఒక్క వార్డు, ప్రతి ఒక్క ఇల్లు మా ఇల్లు అని మా ప్రజలు, మా కార్యకర్తలు తప్పకుండా వారికి సేవ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఒకవేళ మా పొరపాటు ఏదైనా ఉంటే మీరు సూచనలు ఇవ్వండి, మేము సరిదిద్దుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని చెప్పి మనవి చేస్తూ, ఇక ముందు ఏదున్నా ప్రజలను అభివృద్ధి పనులు నడిపించాలని చెప్పేసి మా తూర్పు జయప్రకాష్ రెడ్డి సూచన మేరకు, నిర్మలమ్మ మన చైర్మన్ వారి సూచనల మేరకు
మేము ముందుకెళ్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ మరి ఆ పెద్ద మనిషికి మరి ప్రైమ్ మినిస్టర్ తెలుసు, రాష్ట్రపతి తెలుసు, మరి అందరు తెలుసు ఆయనకు. ఎందుకంటే మా కాదు అంత దూరం పోలేము మేము సదాశివపేట దాటాం. మరి ఆయన మాట నేను తెచ్చిన పని అంటాడు, నువ్వు తెచ్చినావు మీ అయ్య తెచ్చినా మాకు వద్దవి. మేము ప్రజల కోసం పాటు పడుతున్నాము, ప్రజల కోసం ఉంటాము, ఎల్లప్పుడూ ప్రజల దీవెనలు పొందుతాం.